بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر۔ بلیٹن کے آغاز پر آپ کو آگاہ کریں، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی وزارت خارجہ میں سپوکس پرسن آفس آمد۔ مزید احوال جانیں گے سردار طیب کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ نے ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کے والد کے انتقال پر ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ وزیر خارجہ نے مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار طیب خان، ANN اسلام آباد۔ راولپنڈی صدرواہ کے علاقے میں گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹنے والا 4 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار۔ ملزمان سے لوٹی گئی 55 لاکھ روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سردار طیب خان۔ ملزمان نے نیو سٹی کے علاقہ میں شہری سے گن پوائنٹ پر نقدی رقم چھینی تھی۔ ملزمان سے دوران تفتیش دیگر وارداتوں میں چھینے گئے 13 موبائل فون بھی برآمد۔ CCTV فوٹیج سمیت جدید ٹیکنالوجی اور ہیوی انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ ڈکیتی گینگ جرواں شہروں میں ڈکیتی، رائبر چوری اور اسلحہ کی مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ملزمان کی شناخت پریڈ کروائی گئی، ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی۔ SSP پٹوار رانا عبدالوہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ اسپیکر KPK اسمبلی مشتاق احمد غنی پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ اعلامیہ جاری، 60 رکنی کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ ملک بھر سے کارکنان کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ PTI ورکرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ مشتاق احمد غنی ایک نڈر اور مخلص رہنما ہے، ان کو پارٹی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنانا خوش آئند ہے۔ کارکنان نے اس ضمن میں وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ کمالیہ میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ اور اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبوہ کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پروگرس بارے اجلاس، سیوریج لائنز کی تبدیلی سمیت محکمہ پبلک ہیلتھ کی سکیمز بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ اور اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبوہ کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات کی پروگرس بارے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ فقیر شبیر، ایکسین واپڈا طفیل رندھاوا، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز محمد صغیر چودھری، SDO پبلک ہیلتھ سعید طارق، سب انجینئر احسان یوسف، مدثر اقبال، محمد سلیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے میونسپل افسران کو سیوریج لائنز کی تبدیلی برق رفتاری سے مکمل کرنے سمیت متبادل انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوٹلی ستیہ کے سینئر رہنماؤں حاجی ظفر الحق ستی، فاروق ستی اور طالب ستی کے زیر قیادت چیئرمین بلاول بھٹو کی کال پر دیے گئے 27 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے اور کارکنوں کو شرکت کی دعوت دینے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی۔ پیپلز پارٹی کوٹلی ستیہ کے سینئر رہنماؤں حاجی ظفیر الحق ستی، فاروق ستی اور طالب ستی کے زیر اہتمام چیئرمین بلاول بھٹو کی کال پر دیے گئے 27 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے اس کے انتظامات کا جائزہ لینے اور کارکنوں کو شرکت کی دعوت دینے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما آصف شفیق ستی، صدر پیپلز پارٹی کوٹلی ستیہ اسد ستی، جنرل سیکرٹری راشد محبوب ستی، سابق جنرل سیکرٹری رزیل ستی، نائب صدر عاشق ستی، سعد واجد ستی، صغیر ستی، کامران ستی، محسن فاروق ستی، سفیر احمد سیفی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ ذہین النساء ستی، نائب صدر نفیسہ ستی، جاوید ستی، وحید ستی، شوکت ستی، حنیف دانیال، ڈاکٹر نصیر اللہ عزیز ستی، ڈاکٹر رفیظ نعمان، فاروق ستی، مبشر ستی و دیگر کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کارکنان کے علاوہ تقریب میں پہنچنے پر آصف شفیق ستی اور جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی کوٹلی ستیہ راشد محبوب ستی و دیگر کا بھرپور استقبال کیا گیا اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصف شفیق ستی، اسد ستی، راشد محبوب ستی، فاروق ستی، طالب ستی، سعد واجد ستی، ذہین النساء ستی و دیگر نے
کہا کہ کارکن قائد بلاول بھٹو کی کال پر مہنگائی، لاقانونیت اور عوام پر مسلط اس حکومتی عذاب سے جان چھڑانے کے لیے نکلیں گے۔ پیپلز پارٹی ایک فلسفے کا نام ہے، کارکن متحد ہیں، قائدین کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ موجودہ حکومت نے عوام کو سبز باغ دکھا کر ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ طوفان بدتمیزی کی سیاست کو فروغ دیا گیا، جس میں بچے اپنے والدین سے بھی بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، جو ہماری اخلاقی قدروں کو کھونے کے مترادف ہے۔ 27 فروری کو اپنے محبوب قائد چیئرمین بلاول بھٹو کا راولپنڈی کے مقام پر شاندار استقبال کیا جائے گا، جو غریبوں، کسانوں، ہاریوں اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور انتقامی کارروائیوں سے بے بس اور لاچار عوام کی خاطر مارچ کرنے نکلے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، جو کسی صورت قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ملک کو، قوم اور جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ گالی اور نازیبا زبان کی سیاست کو مسترد کیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری آج سیاست کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ایف ایف سی کے زیر اہتمام گنے کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں زرعی ماہرین سمیت کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فوجی فرٹیلائزر کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں گنے سمیت دیگر فصلات سے بہتر پیداوار کے حصول کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں زرعی ماہرین سمیت کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے ہیڈ آف ایگری سروسز میاں ذکاء اللہ، ڈاکٹر اشرف قاضی، نعمان علی طاہر اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہتر پیداوار کے حصول کے لیے زمین کا تجزیہ کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب کھاد کے استعمال سے ہم بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ جس وقت کھادیں بین الاقوامی طور پہ بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی ڈی اے پی اور یوریا کھاد تو کیونکہ ہم خود کفیل ہیں، وہ تو آپ کو کم قیمت میں مل جاتی ہے، لیکن ڈی اے پی کھاد ہم آدھی سے زیادہ ضرورت باہر ممالک سے پوری کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کی انٹرنیشنلی ریٹس بہت بڑھ چکی ہیں، تو اس وقت زمین کے تجزیے اور جہاں جس کھاد کی کمی ہے صرف وہی استعمال کی جائے، اس کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ دار اپنی زمین کا تجزیہ کراتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زمین میں کون سی خوراکی اجزاء کی کمی ہے، اور ان خوراکی اجزاء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کون سی کھادیں جو ہے وہ استعمال کرے، کتنی مقدار میں استعمال کرے، کس وقت استعمال کرے، اور کھادوں کا صحیح اور متوازن استعمال کر کے ہم اپنی پیداوار کو، اتنی گنجائش موجود ہے کہ گنے کی پیداوار جو کہ اس وقت 800 من ہے اس کو بڑھا کے 1500 من تک لے کے جا سکتے ہیں۔ زرعی ماہرین نے کہا کہ گنے کی پیداوار انتہائی کم ہو رہی ہے، جس میں اضافہ انتہائی ضروری ہے۔ سیمینار میں شریک کاشتکاروں نے زرعی ماہرین سے مختلف سوالات بھی کیے۔ زراعت افسران نے ہدایت کی کہ وہ اپنی فصل کی کاشت سے قبل ضرور مشورہ کریں۔ راجن پور میں پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلعی صدر ہسپتال میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے پولیو مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران داخلی اور خارجی راستوں کو فوکس کیا جائے۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اس مہم میں 1482 ٹیمیں کام کریں گی اور 4,80,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ اس مہم کے دوران تمام ٹیمیں متحرک ہو کر کام کریں، 100% ٹارگٹ کے حصول میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ تمام مقابلے فکر کے لوگ قومی فریضہ سمجھ کر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور والدین محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت ڈاکٹر ملک محمد ریاض، محکمہ صحت کے افسران کے علاوہ WHO کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ عارف آلہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سٹی پولیس نے 7 منشیات فروش گرفتار کر کے 650 کلو چرس برآمد کر لی۔ مزید احوال بتا رہے ہیں علی اصغر ڈڈی۔ SHO سٹی عارف آلہ رائے خضر حیات نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 7 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 6.5 کلو چرس برآمد کی گئی۔ منشیات فروش شہر کے مختلف مقامات پر منشیات کا کاروبار کر کے نوجوانوں کو نشہ کی لت پر لگا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شہریوں نے اس کارروائی کو سراہا۔ علی اصغر ڈڈی، نمائندہ ANN نیوز عارف آلہ۔ تحصیل شاہپور سرگودا میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔
ACDSP सर्कल कोऑर्डिनेटर MPA और MS ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। पोलियो की 228 टीमें तश्कील दे दी गई। तहसील शाहपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असद अब्बास शिराजी, कोऑर्डिनेटर MPA चौधरी जियाउर रहमान गोंदल, DDHO डॉक्टर अदनान असगर, MS डॉक्टर नदीम रसूल ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि तहसील भर की 16 यूनियन काउंसिल्स में 59,550 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टोटल टारगेट है। इसके अलावा 228 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें 206 मोबाइल टीमें शामिल हैं, 16 फिक्स, 5 ट्रांसिट और 1 रूमिंग टीम शामिल है। तमाम तालीमी इदारे और वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अदनान असगर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील शाहपुर आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। हमारी पोलियो की मुहिम फरवरी मार्च 2022, 28 फरवरी तक 4 मार्च 2022 शुरू हो रही है, यानी सोमवार वाले दिन से जुम्मे वाले दिन तक ये मुहिम होगी। इसमें 5 साल तक की उम्र को, पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मेरी इल्तमास है मोहतरम असातिज़ा इकराम से, तहसील शाहपुर की आवाम से और मोहतरम वालिदैन से कि हमेशा की तरह हमारे साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और उनको उम्र भर की माजूरी से बचाएं। इसमें हमारी मोबाइल टीमें घर घर जाके पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी, स्कूलों में भी टीमें जाएंगी और हमारी ट्रांजिट टीमें 5 तहसील शाहपुर में अड्डों पे काम भी करेंगी, जिसमें 1 ट्रांजिट टीम झावरिया में, 2 ट्रांजिट टीम शाहपुर सदर में, 1 ट्रांजिट टीम शाहपुर सिटी में और 1 ट्रांजिट टीम वाडी अड्डा पे होगी। इसके अलावा फिक्स सेंटर जितने भी हमारे मरकज़ सेहत है, बुनियादी मरकज़ सेहत है या दही मरकज़ सेहत है या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शाहपुर है, इसमें भी टीमें 5 दिन काम करेंगी। अगर आपका बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह जाता है तो आप उनको फिक्स टीम से, यानी कि बुनियादी मरकज़ सेहत, दही मरकज़ सेहत या DHQ हॉस्पिटल शाहपुर से पोलियो से बचाव के कतरे पिला सकते हैं। हासिलपुर में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली 247 खान मोहम्मद नवाज खान अब्बासी और 248 चौधरी खलील अहमद बाजवा ने हासिलपुर स्टेडियम में जलसे से खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं तसव्वुर अब्बासी। बिल्कुल हासिलपुर सियासत में हलचल मच चुकी है। उम्मीदवार बराए MPA 247 खान मोहम्मद नवाज खान अब्बासी और उम्मीदवार बराए MPA 248 चौधरी खलील अहमद बाजवा का हासिलपुर स्टेडियम में कामयाब जलसे से खिताब, जिसमें खसूसी शिरकत मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब ने की और कारकुनों सपोर्टरान ने भी किसी तादाद में शिरकत की। खान गुलाम हुसैन खान अब्बासी, अमीर मुख्तियार खान अब्बासी, मुनव्वर खान अब्बासी, खान मोहम्मद मुमताज़ और जोजी खान अब्बासी और खान तसव्वर खान अब्बासी ने भी अपने अपने डेरों से कारों, ट्रैक्टर ट्रालियों और मोटरसाइकिल वगैरह पर रैली की शक्ल में जलसे पहुंचे। खान मोहम्मद नवाज खान अब्बासी चौधरी खलील अहमद बाजवा को जलसा गाह इंट्री पर गुलदस्ते, फूलों के हार पहनाए गए और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। जलसा गाह में इंटर होते ही खान मोहम्मद नवाज खान अब्बासी ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि मेरा हर वर्कर, मेरा हर सपोर्टर, मेरा हर चाहने वाला मेरा मान है और मैं तमाम चाहने वाले अहलान हल्का का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। असली जंग का आगाज अब हुआ है, बशर्ते जिंदगी व सेहत। इंशाल्लाह हम इसी तरह जागीरदारों और इक़्तिदार के नशे में चूर सियासतदानों का मुकाबला करेंगे। आपको मेरे साथ खड़े होने का मज़ा आएगा और मुझे इनके खिलाफ खड़े होने का मज़ा आएगा। तब जो ये 30 सालों से ये नहीं दिला सके, इंशाल्लाह आपका ये वर्कर भाई दिलाएगा। आखिर में उन्होंने कारकुनों व सपोर्टरान को तारीखी कामयाब जलसे में शिरकत करने का शुक्रिया भी अदा किया। बिलाशुबा हासिलपुर के सियासी बड़ा जलसा हुआ, जिसमें तमाम इलाके के लोगों ने भी भरपूर तरीके से शिरकत की।
जिंदगी है सफर मुख्तसर मुख्तसर मैं भी कीते मगर मुख्तसर मुख्तसर। पाकिस्तान के नामवर मशहूर सराइकी शायर अदीब और दानिशवर शाकिर मेहरवी को अपने मदाहों से बिछड़े 12 साल बीत गए। वो अपने कलाम की बदौलत आज भी जिंदा है। सराइकी जुबान और अदब के नामवर अजीम सराइकी शायर अदीब और दानिशवर शाकिर मेहरवी को आज अपने मदाहों से बिछड़े 12 साल हो गए। उनकी 12वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने सराइकी शायरी में 2 बड़ी किताबें याद आसा बस्तों के अलावा 30 से जायद छोटे मजमुआत लिखे जो सराइकी अदब में नुमाया मकामात के हामिल हैं। उनकी शायरी में प्यार मोहब्बत और अमन के वाज़ेह पैगामात मौजूद हैं। उन्होंने सराइकी शायरी की हर सिन्फ में शायरी की। वो सराइकी अदब के बुजुर्ग सराइकी शायर बाबा सराइकी हजरत अहमद खान तारिक के शागिर्द खास थे, बल्कि उनकी कलम के वारिस भी थे। कायदे तहरीक मिन्हाजुल कुरान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल कादरी के यौम पैदाइश के मौके पर तहरीक मिन्हाजुल कुरान दुनियापुर इस्लामिक सेंटर के अहदेदारान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे अरशद शाह से। कायद तहरीक मिन्हाजुल कुरान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल कादरी के यौम पैदाइश के मौका पर तहरीक मिन्हाजुल कुरान दुनियापुर इस्लामिक सेंटर के अहदेदारान चौधरी राशिद रशीद चौधरी, आबिद हनीफ, हाजी ख्वाजा कासिम राना, आलिम शहजाद और दीगर अहदेदारान के अलावा महनाज व मन लीग की खवातीन की जानिब से वसे मैरिज हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी सरदार शाकिर मज़ारी, तंजीमात जनूबी पंजाब इंजीनियर रफ़ीक अहमद, मरकज़ी नायब नाज़म अली, TMQM पंजाब डॉक्टर मलिक अनवर कादरी, डिविजनल कोऑर्डिनेटर TMQ अब्दुल गफ्फार, ज़िलाई सदर TMQ, उलमाए कौंसल, स्टूडेंट यूथ के अलावा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत राव आबिद अली खान, जनूबी पंजाब पाकिस्तान मीडिया कौंसिल प्रेस क्लब दुनियापुर और चौधरी मोहम्मद हनीफ तूर, सईद मोहम्मद, तहरीक मिन्हाजुल कुरान के कारकुन व मिन लीग की खवातीन के अलावा कसीर तादाद में मर्द व खवातीन ने प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के आखिर में मिन्हाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर की जानिब से डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी की पैदाइश के मौका पर केक भी काटा गया। साथी रिपोर्टर नासिर शकील के साथ मोहम्मद अरशद शाह, AN न्यूज़ दुनियापुर। बहावलपुर मौजा कोड़ा कलियार की बस्ती नसीर अहमद कलियार के मकीनों ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों के फंड से मौजा कूड़ा कलियार की बस्तियों की सड़क मंजूर की गई, मगर ठेकेदार सोलिंग उखाड़ कर गायब हो गया। जबकि मज़कूरा बस्ती के मकीनों के साथ सुतेली मां जैसा सलूक अपनाते हुए ठेकेदार अब सड़क बनाने से गुरेजा हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि ठेकेदार की जानिब से सोलिंग उखाड़ने के बावजूद सड़क की तामीर न होने पर आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशों के अय्याम में बस्ती के मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मज़कूरा बस्ती में सड़क की तामीर का मुतालबा कर दिया। एडिशनल सेशन जज और सिविल जज खुशाब का दौरा डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर, कैदियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज खुशाब राव मुबशिर हसन ने सिविल जज असर जावेद के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर का दौरा किया। सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कामरान मकबूल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बिलाल हैदर भी उनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के चाको चौबंद दस्ते ने जज साहबान को सलामी पेश की। दोनों जजेस ने सिक्योरिटी के इंतजामात, खवातीन और 9 उम्र वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया और कैदियों से उनके मसाइल मालूम किए। जेल किचन के मुआयने में असीरान के लिए तैयार किए गए खाने का जायजा लेते हुए जजेस ने म्यार को तसली बख्श करार दिया। बाद अज़ान जेल अस्पताल के विजिट में असीरान के लिए अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया और डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सांगड़ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील अहमद मरी ने अपनी रिहायशगाह मीर हसन मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करने का अज़्म रखते हैं।
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील अहमद मरी ने अपने गांव मीर हसन मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 27 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा, जिसमें लाखों जियाले बिलावल भुट्टो के हमरा होंगे। उन्होंने कहा कि जिला सांगड़ से ज़िले क़यादत में हजारों कारकुनान उनके साथ हाला बाईपास पर अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। टोबरटेक सिंह में 5 साल उम्र तक के हर बच्चे को 2 कतरे वैक्सीन पिलाने के अज़्म के साथ इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और मरकजी रहनुमा पीटीआई चौधरी मोहम्मद इशफाक ने DHQ अस्पताल में कतरे पिलाकर किया। इफ्तिताई तकरीब में CEO हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद असद, MSDHQ मोहम्मद शहबाज आलम समेत मुतलका अफसरान ने शिरकत की। पैदाइश से लेकर 5 साल तक की तमाम बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला में महकमा सेहत की 1158 मोबाइल टीमें 3,97,857 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। जिला की 82 यूनियन काउंसिल में 203 एरिया इंचार्ज होंगे, जबकि 106 फिक्स पॉइंट होंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHDTV.com, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल-ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।